परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु नानक देव जी दियां पावन रचनावां दे विचों एक बहुत ही प्यारी रचना मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जाने औगण मेरे, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज है। इस शब्द दे विच गुरु नानक देव महाराज जी मनुख जाति नूं की संदेश की उपदेश कर रहे हैं। आओ उन्हां दी इस पावन रचना नूं बड़े ही प्यार दे नाल सरवण करते हैं। साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे, कहे न जानी औगण मेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा मेरे साहिबा। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जाने औगण मेरे। श्री गुरु नानक देव जी उस प्रभु की सिफत सलाह करते हुए यही समझा रहे ने, हे मेरे साहिब, हे मेरे प्रभु, तेरी महिमा नूं तेरे गुणा नूं कौन जान सकता है, क्योंकि तेरी महिमा अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है, कोई भी पारावार नहीं है। गुरु नानक देव जी एक दरिया के किनारे बैठे हुए ने, और उन्हां दा ध्यान दरिया दे विच तैर रही एक मच्छी दे वल जांदा है। जदों गुरु नानक देव जी ने उस मच्छी वल देखिया तो उन्हां दे मखार बिंद दे विचों एक शब्द उच्चारण होया, तू दरियाओ दाना बीना मैं मछली कैसे अंत लहा। हे प्रभु,
आप एक दरिया के समान हो और मैं एक मछली की तरह हाँ। जिवें मछली दरिया का अंत नहीं पा सकती, इसी तरह हे प्रभु मैं भी आप दी महिमा दा, आप दे गुणा दा अंत नहीं पा सकता, क्योंकि आप दे अंदर बहुत सारे गुण हैं जो गिने नहीं जा सकते। हे प्रभु जिमें आप दे गुण नहीं गिने जा सकते, कहे ना जाने औगण मेरे। हे प्रभु मेरे औगणा नूं भी गिनिया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अंदर इन्ने औगण हैं। जेता समुंद सागर नीर भरिया, 33 औगण हमारे। जिन्ना समुंदर दे विच पानी है, इन्ने मेरे अंदर औगण हैं। दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। हे प्रभु आप तो डुबदे हुए पत्थरों को भी तार सकते हो, इसलिए आप मेरे ऊपर दया करो, मेरे औगणा नूं, मेरे पाप कर्मां नूं खत्म कर दिओ। सजनों उस परमात्मा दे अंदर एक सब तो वड्डा गुण है, वो है दया। इसलिए साडे धार्मिक ग्रंथां दे अंदर उस परमात्मा की तुलना एक सागर दे नाल कीती गई है। ठीक इसे प्रकार ये जीव आत्मा, ये मनुख उस परमात्मा रूपी सागर तो अलग होके इस संसार की माया के कारण, विषय विकारां की गंदगी के कारण मैला हो जाता है। इसके अंदर औगण भर जाते हैं और जिस समय गुरु के द्वारा, सतगुरु के द्वारा ये जीव आत्मा उस परमात्मा रूपी सागर दे विच एकाकार हुंदी है, उस सागर दे विच जाके मिलती है, तो ओ प्रभु इस जीव आत्मा दे सारे ही औगणा नूं खत्म करके इसनूं पहलां दे वांग निर्मल और पवित्र बना देंदे ने। जदों ये आत्मा, ये मनुख उस परमात्मा दे विच एकाकार हुंदा है, तो फिर ये आत्मा यही गल कहती है, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे ना जाने औगण मेरे। आओ अगे सरवण करते हाँ गुरु नानक देव महाराज जी की समझा रहे। कत की माई बाप कत केरा, किदू था वो हम आए। अग्न बिंब जल पीतर निप जय, काहे कम उपाए। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु पाए। केते नाग कुली में आए, केते पंखी उड़ाए। कौन जाने गुण तेरे,
जाने गुण तेरे मेरे साहिबा, मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा, मेरे साहिबा। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। इस पंक्ति के अंदर गुरु नानक देव जी आखरे ने ये मनुख केते रुख बिरख हम चीने, केते कहंदे ने बहुत सारे अनेका ही। ये मनुख अनेका वार रुखा बिरखा दी जोन दे विच आया। केते पशु उपाए, कई जन्मां दे विच ये पशु बनिया। केते नाग कुली में आए, कई बार ये सप्पां दियां कुलां दे विच आया। केते पंख उड़ाए, कई बार ये पंछी बन बन इस संसार दे विच उड़दा रहा। साध संगत जी, बहुत वड्डी गल कह रहे ने धन गुरु नानक देव जी इस शब्द के अंदर। गुरु नानक देव महाराज जी कह रहे ने कई जन्म बीत गए, कई युग बीत गए। इन्हां 84 लख जूनां दा सफ़र करदे करदे ये हुण परमात्मा ने इसनूं एक समा दिता है, एक अवसर दिता है। कत की माई बाप कत केरा, किदू थावो हम आए। अगन बिंब जल भीतर निपजै, काहे कम उपाय। माता पिता द्वारा ये मनुख इस संसार दे विच आया। काहे कम उपाय, केड़ा कम करने वास्ते। और साडे महापुरुष सानू वो कम भी दसते हैं। वो कम है गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। गुरु की सेवा और परमात्मा की भगती करने दे लई ही ये परमात्मा ने सानू जीवन दिता है, ये मनुखा तन दिता है। और दूसरे शब्दां दे विच साडे गुरु साहिबान कहते हैं कि ये जीवन बहुत छोटा है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि ये जीवन कदों खत्म हो जाए। धन गुरु नानक देव जी एक सागर के किनारे तुरे जा रहे ने। भाई बाला और मरदाना जी उन्हां दे नाल ने। गुरु नानक देव जी ने की देखा, एक मछवारा जिसने सागर दे विच जाल विछाया होया है। जदों उस मछवारे ने वो जाल सागर दे विचों बाहर कढ़िया
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਛਲੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਮਛਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹ, ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉ ਕੀਤੋ ਵੈਸਾ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਕੜੀ ਕਾਲ ਨ ਟਲੇ ਸਿਰਹਾ, ਪਾਈ ਰੇ ਇਉ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ, ਜਿਉ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝ, ਜਿਉ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਛਵਾਰਾ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਮਛਵਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਪੰਨੇ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੇ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵਖੰਡ ਦੇਖੇ, ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲਾਗਾ, ਘਟ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਰਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਹਟ ਪਟਨ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਪੰਨੇ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੇ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਰੋਲੀਏ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਚੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਣ। हे ਸੱਜਣ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਘਟ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਜੂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। दया करो किछ मेरे उपावो, डुबरे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तबे, पीतर वगे काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा। ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਪੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾੜੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ।
ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋ ਦੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਏ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਨੇਤਰ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਏ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗੇ ਪਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ सगल बनस्पति में बसंतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी, कटकट माधो जिया। जिमें सारी ही बनस्पति दे विच अग मौजूद है, सारे ही दुध दे विच मक्खन है, घ्यो है। ठीक इसे प्रकार वो जो परमात्मा दी जोत, वो प्रकाश, वो परमात्मा साढ़े अंदर है। जिस समय ऐसे संत सतगुरु मिलते ने, साढ़े घट दे अंदर ही उस परमात्मा की जोत नूं प्रगट कर देंदे ने। और जदों वो परमात्मा की जोत प्रगट हुंदी है, प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बाणी। जदों परमात्मा की जोत प्रगट हुंदी है तो अंदर वो परमात्मा की आवाज़, वो ब्रह्मनाद, जिसनों गुरु साहिबान अनहद बाणी कहते ने, वो एक ऐसा संगीत है जो साडे अंदर हो रहा है, जिसनों गुरु अंगद देव जी कह रहे ने, विण कन्ना सुनना, इन्हां कन्ना तो बिना उस परमात्मा की आवाज़ नूं सुनिया जा सकता है। पैरां बाजो चलना, विण हत्था करना, इन्हां हत्थां पैरां तो बिना उस परमात्मा के घर तक जाया जा सकता है। जिब्बे बाजो बोलना, जिब्बा तो बिना परमात्मा का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा का नाम अजपा जाप है। वो जपन दे विच नहीं आंदा। जिसनों गुरु नानक देव जी अपनी बाणी विच कहंदे ने, अजपा जाप ना विसरे, आद जुगाद समाए। वो परमात्मा का नाम
ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਦਿ ਹੈ, ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆ ਬਜਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਸਨ। ਆਓ ਅੰਤਿਮ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। कहे न जानी औगण मेरे, कहे न जानी औगण मेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा।